जय मसीह दी सारिਆਂ ਨੂੰ। आइए अज का वचन करने हैं शुरू। तीतुस की किताब ਉਹਦਾ दूसरा अध्याय और ਉਹਦਾ 15वां वचन मैं पढ़ूंगा। पूरे अधिकार के साथ ये बातें कह और समझा और सिखाते रहे, कोई तुझे तुच्छ जानने ना पाए। पढ़े गए वचन ते प्रभु आशीष करे और हद ना गल करे। आइए यही प्रार्थना करनी है। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके दंड प्रणाम करते हैं। समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। प्रभु जी दया करके सहायता और मदद करें। पढ़े गए वचन पे प्रभु जी आप आशीष करें प्रभु जी, और हम सबसे प्रभु जी आप बात करें, हमारी कमी घटियों को पूरा करें। मैं भी प्रभु जी यहाँ पे खड़ा हूँ प्रभु जी, मेरे भी साथ होइए प्रभु जी, पवित्र आत्मा से भरे प्रभु जी। ये समय को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पढ़े गया वचन 2 अध्याय, तीतुस की किताब 2 अध्याय और उसका 15वां वचन। पूरे अधिकार के साथ ये बातें कह और समझा और सिखाते रहे, कोई तुझे तुच्छ जानने ना पाए। दूसरे अध्याय विच तीतुस विच लिखिया वा, तीतुस नूं पौलुस लिखण दिया वा कि पूरे अधिकार दे नाल वो गल्लां जिहड़ियां वागियां परमेश्वर दीयां सच्चियां गल्लां वा, वो सारियां नूं सिखा और समझा और पूरे अधिकार दे नाल उन्हां नूं दस कि परमेश्वर दा वचन सच्चा वागा। परमेश्वर दा जिहड़ा वचन असीं सुनन डे आगे, जिहड़े असीं समझण डे आ, ये सच्चा वा। इहदे विच किसे को डरन दी लोड़ नहीं हैगी, या कोई नाराज़ हो जाऊगा जे वचन नूं सुन के, या कोई दूर चल जाऊगा। ये सब तू कुछ भी ना सोच, बस इको सोच कि तू पूरे जो वचन बोलेगा तो पूरे अधिकार दे नाल और सच्चाई दे नाल इस वचन नूं बोली और समझाई उत्थे दी कलीसिया नूं और उत्थे दे लोकां नूं। ये गल पौलुस जिहड़ा वा अपनी पत्री विच लिख के देण दिया वा, और ये पत्री जिहड़ी आ तीतुस जिहड़ा वा पढ़न दिया वा। एक पत्री जिहड़ी आ तीतुस नूं लिखी गई हैगी। पौलुस ने ये पत्री उदों लिखी हैगी जदों वो पहली बारी जेल तो रिहा होया हैगा, और उन्हें आके क्रेते विच आके तीतुस दे नाल कई साल तक सेवा की, पर फिर उथों चल गया और फिर उन्हें ये पत्री लिखी जिहड़ी तीतुस दी पत्री हैगी, तीतुस दे नां ते लिखी, और उन्हें कहा कि मेरे प्यारे पुत्र, मैं तेरे ते विश्वास करना वा कि जिहड़ी ये मंडली जिहड़ी आ विगड़ गई हैगी, जिहड़े लोग आलसी हो गए आ, पेटू हो गए हैगे, जिहड़े अपनी इच्छा दे नाल चलन डे हैगे, जिहड़ियां परमेश्वर नूं कहिंदे हैगे कि असीं परमेश्वर नूं जानने हैगे, पर जदों इन परमेश्वर नूं नहीं जानन तो पहलों जदों दा इन्हां दे हालात हीगे, अज परमेश्वर नूं जानन दे बाद भी इहो ही हालात हैगे। इन्हां दा जीवन जिहड़ा वा बदलिया नहीं आ। इस करके ये मंडली नूं सुधार और ये मंडली दे लोकां नूं चुन। पहले अध्याय विच असीं वेख्या हैगा कि मंडली दे विच जिहड़ा मंडली नूं चलाउण वाला हुंदा वागा, जिहड़ा उहदा चरवाहा हुंदा वा, उहदे विच किहो जिहे गुण होने चाहिदे आ। पहला ते निर्दोष होए, दूसरा इक्को ही पत्नी दा पति होए, और तीसरा पीण वाला ना होए, लड़ाकू ना होए, आलसी ना होए, पैसिਆਂ दा लालच करन वाला ना होए। बस ये सारे गुण जिन्हां विच भी हुंदे आ, ये परमेश्वर दे राज्य दे योग्य नहीं आ, ते ना ही परमेश्वर दे काम करन दे योग्य आ। तो उन्हां नूं चुन जिहड़े परमेश्वर दे योग्य हैगे, जिहड़े निस्वार्थ हो के सेवा परमेश्वर दी करदे हैगे और सच्चे वचन सुणाउंदे हैगे। ये इन्हां दा जीवन जिहड़ा हैगा प्रभु यीशु मसीह ते आउण तो पहलों जिस तरह ये जिंदे ही गए, अज प्रभु यीशु मसीह नूं पाउण दे बाद भी वे उतना इनका जीवन जीण डे हैगे। इन्हां दा जीवन ते बदलिया ही नहीं आ। ये मूँह तो कहिंदे आ कि असीं परमेश्वर नूं जानने हैगे, पर इन्हां दे काम जिहड़े हैगे बिल्कुल उहो ही आ जिस तरह दा प्रभु यीशु मसीह तो पाउण तो पहलों ये जीण डे हीगे। इन्हां दा जीवन ते बदलिया नहीं आ। इहो जे लोग जे मंडली विच आ जाएंगे, उन्हां दा असर जिहड़ा वगा मंडलियां दे विच पऊगा, और मंडलियां जिहड़ियां उन्हां नूं वेख के सिखणगियां और मंडलियां खराब हो जाऊगियां। इस करके
ਤੀਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਪੌਲਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈਗੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਤੀਤੁਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਡਿਆ ਵਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ। ਵੱਡਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਤਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਗਾ। ਫਿਰ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ। ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਪਹਿलो 2 अध्याय और ਉਹਦਾ 2 वचन पे ਵਿੱਚ लिखा कि बूढ़े पुरुषों सचित और गंभीर और समिष्ट हो और उनका विश्वास प्रेम और धीरज पक्का रहे। हे भैन और भरावो, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਖਣ ਡਿਆ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੂढ़े ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿਣ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਗਾ ਵਚਨ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਗਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਦ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਦੋਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਨਿਆਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਦੇ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਗਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਿਆਣੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਗੇ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਆਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਵਾ ਉਹ ਆਖੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਕਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਵਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਣਾਇਆ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਲੱਗੂਗਾ। ਜੇ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਜੇ ਘਰ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਜੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਤਾਂ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਛੇਤੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਲਣ ਕਿ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ ਔਰ ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਲਣਗੇ ਕਰਕੇ। ਇੱਥੇ ਤੀਤ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਣਗੇ ਕਰਕੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਕ੍ਰੇਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡਲੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਵੱਡੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲਾਓ, ਪਰ ਰੋਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀ ਗਲਤ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਓਗੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ
और ਵੱਡੀਆਂ ਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਢੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵਾਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਤਰੀਆਂ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿਣ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣਨ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਬੂढ़े ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜੋ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਧਰ ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਧਰ। ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਵਾਗਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈਗੀ ਬੀਬੀ ਅੱਜ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਵੇਖੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਆਖਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਈ ਹਾਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਤਰੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰਖ ਕੇ ਉਹ ਜਵਾਨ ਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ ਚਲਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਹੀ ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਵਾਨਾਂ ਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਵਾਗਾ। ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ ਪੀ ਪਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਿ ਹੋਰ ਦੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਸੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋ ਡਰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਸਮਾਨ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਤੀ ਪੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਦੀ ਨਾਨੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਨਾਤੀ ਪੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਦਤ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੀ ਲਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੀ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦਣ ਕਿਉਂ ਪਿਆਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਬੋਨੇ ਹੈਗੇ ਉਹੋ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੱਟਨੇ ਹੈਗੇ। ਅੱਜ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਵਾਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹ ਨਾਤੀ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਡੈ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਰਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਆ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਵਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਡੇ ਆ ਜਾਂ ਗੁੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਡੇ ਆ ਜਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਡੇ ਆ ਜਾਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਤੀ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਡੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵਾ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖेंगे ਤਾਂ ਜਵਾਨ ਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਓਗੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਓਗੇ ਕਿ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਔਰ ਚੰਗੀ ਚਾਲ ਚੱਲੋ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਡੇ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਵੱਡੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਣ ਡੇ ਜੇ। ਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਔਰ ਪਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੋ। ਜੋ ਪਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋਗੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਡੇ ਜੇ
तीतुस दी किताब तीतुस दी पत्री 2 अध्याय 5 ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਡੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਡੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਡੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਸਤਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਪਤੀਓ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜੇ ਲੜਾਈ ਲੜੂਈ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆ ਤੇ ਜੋ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਸੱਚੀ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਸੱਚਾ ਵਾ, ਕੁੜੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਹੀ ਨਾ ਇਹ ਹੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆਖਣ ਡਿਆ ਵਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਓ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ ਉਤਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਤਰੀ ਦਾ ਸਿਰ ਆ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਜਾਂ ਝਗੜਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ। ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੇ ਪਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਵਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਡੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਡੇ ਜੇ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਡੇ ਜੇ। ਜਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲ ਚੱਲਣ। ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਾਹ ਕਿਤੇ ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਜਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਡਾਂਗੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਆਉਂ ਜਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨਿਆਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਗਲਤ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਰੀਫ ਬਣ ਕੇ ਜੀਣ ਡੈ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਐਤਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵਗਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਡੈ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਵਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੇਸ ਪਾਇਆ ਵਾਗਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੇਸ ਪਾਇਆ ਵਾਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੈਗੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਕ੍ਰੀਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡਲੀ ਸੀਗੀ, ਕ੍ਰੀਤੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੀਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਤਰੀਆਂ ਔਰ ਪੁਰਸ਼ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਤਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ
बाद परमेश्वर ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜੀਂਦੇ ਹੀ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੂੜੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਦਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਜੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰਕਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਵਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਦਾ ਵਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼। ਤੀਤੂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਵਿੱਚ ਪੌਲੁਸ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਤੀਤੂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਡਿਆ ਵਾ ਕਿ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਲੋਕ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਡੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਮੰਡਲੀ 'ਤੇ ਨਾ ਪੈਣ ਦਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਵਚਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਡਰੀ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਜੀਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਜਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੀ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੰਡਿਆ ਵਾ ਦਾਸ ਔਰ ਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਦਾਸ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਠ ਹੁੰਦਾ ਵਾਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਤਬ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਰੋਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਚਾਹ ਪੀਣ ਡੈ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ ਡੈ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆਖਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਜੇ ਉਹ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਠ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਡਿਆ ਵਗਾ, ਉਹ ਜੇ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੂਰੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਚਾਵਾਂ ਪੀਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਖਣ ਡਿਆ ਵਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਖਣ ਡਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਠ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡੇ ਜੇ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਖਣ ਡਿਆ ਵਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਵਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੰਮ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੂਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਉਹ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਖੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੋਗੇ? ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾ? ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਧਰ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਭਟਕ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਗਲਤ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਈਏ। ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ
ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਵਗਾ। ਜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਖਣ ਡਿਆ ਵਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕੂਗਾ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਨਾਲ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਚੋਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਵਾ ਫੇਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੇ ਆ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਾਲੋਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨੇ ਆ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੁਕਾ ਛੁਪੀ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵਾਂ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੂਗਾ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾਗਾ ਕ੍ਰੇਤੇ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ। ਕ੍ਰੇਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡਲੀ ਹੈਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅਨਿਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ तीतुस। और तीतुस ने उस लोगों ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਸੱਚੇ ਵਚਨ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵਨ ਨਾ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਹੀ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘੁਟਨਿਆਂ ਦੇ ਉਬਲ ਆਈਏ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਤੀ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਾ ਸਕਿਆ ਕੁਛ ਵੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਣ ਡਿਆ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਛੋਟੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਖਾ ਸਕੀ। ਔਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਡਿਆ ਵਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਾਈ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਾਈ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਲੜਾਈ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਾ ਆਪਣੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ ਔਰ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹਾਂਗੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਖੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੰਮ ਚੋਰਿਆਂਗੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੂਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕੂਗਾ ਔਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਊਗਾ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ
ਭਰੂਗਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਸਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਸਾਡਾ ਅਸਰ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਮੰਡਲੀ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਸਰ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਉਣਗੇ ਤੇ ਮੰਡਲੀ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਡੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਡੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੀਣਾ ਸਿਖਾਉਣ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਰੇ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਆਲ।